میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو ایک بات سناؤں گا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کامل کی، کہ ایک بچہ اپنے گھر سے نکلا اور بڑے کسی شہر میں گیا اور جا کے کام کیا، کام کر کے 15 روپے کما کے لے کے آیا اس زمانے میں۔ تو واپس آ رہا ہے، جب آپ کے اپنے جو شہر ہے یا گاؤں اس کے پاس پہنچا تو دیکھ رہا کہ سامنے سے ایک بہت بڑا اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ تو ان کو کہتا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بابا جی کہتے سناؤ بیٹا جی کہاں سے آ رہے ہو؟ بابا جی کمائی کر کے آ رہا ہوں، بڑے شہر میں گیا تھا تو 15 روپے کما کے لے کے آیا۔ تو بابا جی کہتے اگر میں ایک آپ کو بہت بڑی نصیحت کروں تو کہتے بابا جی اس کے کتنے روپے خرچ، معاوضہ کتنا؟ بابا جی کہتے 5 روپے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بابا جی کرو وصیت جی مجھے۔ بابا جی کہتے کہ کبھی بھی نماز نہ چھوڑنا، جب بھی دیکھو رستے میں جا رہے ہو کہیں یا کام کر رہے ہو کوئی، جب بھی اذان کی آواز آپ کے کانوں میں گونجے تو فوراً سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے نماز پڑھنا۔ تو 5 روپے اس نے بابا جی کو دے دیے۔ تو ابھی چلنے لگا، بابا کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو کہتے بابا جی ایک اور نصیحت فرما دو۔ تو بابا جی کہتے کہ کہیں پر بھی درود پڑھا جا رہا ہو، جیسے کئی دفعہ نا گٹکوں کے اوپر پڑھ رہے ہوتے بیٹھے مسجدوں میں، یا ویسے بھی لوگ پڑھتے ہیں اکٹھے ہو کے، یا کہتا کہیں بھی درود پڑھا جا رہا ہو میرے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کبھی نہ چھوڑنا نا۔ تو اس نے دوسری نصیحت کے 5 روپے بابا جی کو دے دیے۔ اب بچے 5 روپے، اس نے سوچا کہ یار 5 روپے میں گھر میں لے کے جاؤں گا تو کیا کروں گا یار، اس کے بابا جی ایک اور نصیحت کر دو۔ تو بابا جی نے کہا کہ کبھی کسی کے اوپر تہمت نہ لگانا، کبھی کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہ لگانا۔ اگر کوئی دیکھو کسی کی کوئی برائی دیکھو، کوئی ایپ دیکھو تو اس کو پی ہی جانا، اس بار کو دنیا کے سامنے بیان نہ کرنا، اس کی عزت کی پاسداری کرنا۔ اس کا ٹھیک ہے بابا جی۔ 15 روپے بابا جی کو دیے تو چلنے لگا۔ تو کہتا بابا جی میری بات سنو، میں جو 15 روپے کما کے لے کے آیا تھا وہ تو آپ کو دے دیے، اب میرے پاس گھر جانے کا کوئی جواز نہیں بنتا، تو میں گھر جا کے کیا کروں گا؟ تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ تو پاپا جی کے پاپا کہتا میں تو اپنے مریدوں کو ملنے جا رہا ہوں بیٹا، تو گھر کتنے دن لگے یا مہینے لگے؟ کوئی بات نہیں بابا جی، 15 روپے کما کے لے کے آیا تھا، اس زمانے کے آگے کہ 15 لاکھ روپے یا 5 لاکھ 10 لاکھ روپے ہوں گے، وہ میں نے سارے تو آپ کو دے دیے ہیں، میرے پاس گھر جانے کے لیے بچا کیا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے آ جا۔ وہ چلتے تھے، جو وہ اللہ کے ولی تھے، ان کا جو وقت کا بادشاہ تھا وہ بھی ان کا مرید تھا۔ تو پھرتے کئی مہینے تو اس کے پاس پہنچے، تو بادشاہ نے بات کرنے سے پہلے شکوہ کر دیا کہ بابا جی چنگے مرشد ہو، میرے پاس اولاد نہیں ہے تو میں اولاد کو ترس رہا ہوں تو آپ کو پرواہ نہیں۔ انہوں نے کہا یہ دیکھ پلا پلایا بیٹا تیرے پاس لے کے آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو میں اپنا بیٹا بنا لوں؟ اس نے کہا تیری مہربانی بنا بیٹا اس کو، یہ تو میرے ساتھ چلا، 15 روپیے بھی مجھے جو کما کے لے کے وہ بھی مجھے دے دیے۔ خیر بادشاہ نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور بابا جی اپنا وقت گزار کے واپس آ گئے تو بادشاہ کے پاس رہنا شروع کر دیا۔ تو بادشاہ جب بھی جاتا شکار پہ یا کہیں بھی جاتا تو اس کو ساتھ لے کے جاتا، کیونکہ اولاد نہیں تھی اس کے، تو بڑا پیار کرتا۔ ایک دن بادشاہ سارا دن شکار کرتا رہا اور رات ہو گئی، تو اس کا خیال، اس کو گمان ہوا کہ یہ ابھی 14 15 20 یا 15 16 سال کا بچہ ہے، تو یہ رات کو ہم تو شراب ادھر اپنا شکار وغیرہ کھیلیں گے، صبح کو بھی کھیلیں گے، تو میں بہتر کہ اس کو گھر بھیج دوں۔ تو اس کو کہتے بیٹا آپ نا گھر چلے جاؤ۔ تو وہ لڑکا وہاں سے گھوڑے پہ چڑھا اور محل کی طرف آ گیا۔ جب اس نے کہا میری ماں جو بادشاہ کی بیوی تھی وہ شام کا ٹائم ہے، وہ سو رہی ہوگی، تو میں کیا درباریوں کو کہوں گا کہ دروازے کھولو، کھڑکا کھڑاک ہوگا، تو میں ایسے دیوال پھلانگ کے اندر چلے جاتا ہوں۔ تو وہ دروازے جو دیوار سے کہیں تھے وہ اندر گیا، تو اس نے دیکھا اس کے بیڈ کے اوپر تو ایک وزیر سویا وہ اس کے ساتھ، بادشاہ کی بیوی کے ساتھ۔ تو اس کے پاس ایک چادر تھی، اس نے چادر، وہ بزرگ نے جو کہا تھا کہ پردہ رکھنا ہر کسی کا، تو اس نے چادر ان کے ڈال کے تو آپ باہر آ کے نا
जाके अपने कमरे में सो गया। अब जब सुबह उठा तो बादशाह की बीवी कहती कि अल्लाह के बंदे, स्त्री को कहती कि हमारे ऊपर तो चादर कोई नहीं थी, हमने तो कोई चादर वगैरह नहीं ली, ऊपर की चादर कौन डाल के चले गया। तो उस औरत ने फट से बोला, उसने कहा मैं जानता हूँ ये चादर की ना, जो बादशाह ने अभी बेटा बनाया ना जिसको, ये उसकी चादर है, वो डाल के गया होगा। उसने कहा इसका तो मैं कान पीट दूँगी। अब खैर बादशाह मुड़ के आया कि इससे पहले कि ये कोई हमारे ऊपर कोई बात करे, मैं इसका काम करवाती हूँ। तो बादशाह वापस आया, उसने बादशाह को बहन डाल के सारी स्टोरी बयान की कि ये देखो ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे इसने किया हमारे साथ, ऐसे इल्ज़ाम लगाया। तो बादशाह ने कहा, बादशाह ने बात किसी की सुनी नहीं है। उसने कहा इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरी बीवी के ऊपर। उसने फ़ौरन जी पिंड के बाहर ना कोल्लू लगे हुए थे बहुत बड़े बड़े जो तेल निकालते हैं, उसने कहा कि कोल्लू के अंदर डाल के इसका कीमा बना दो, जो बनाते हो तुम तेल वगैरह, तेल के साथ इसका भी तेल निकाल दो, ख़त्म कर दो इसको दुनिया से। खैर वो बादशाह ने उसको भेजा लड़के को कि बेटा जाओ उसके पास। तो वो भी जा रहा रास्ते में, तो रास्ते में अजान की आवाज़ आई। उसने कहा ये बाबा जी ने ये कहा था कि यहाँ भी अजान की नमाज़ सुनना, तो वहाँ पर रुक के तो नमाज़ पढ़ना पहले। तो खैर वो नमाज़ पढ़ने लग गया। नमाज़ पढ़ता पढ़ता एक नमाज़ पे दूसरी, वो 2-3 नमाज शाम हो गई नमाज़ें पढ़ते पढ़ते, तो वो वापस आ गया। तो बादशाह कहता तू गया नहीं है। उसे कहा बादशाह सलामत, मैं गया नहीं हूँ, मुझे तो रास्ते में ऐसे काम पड़ गए, तो मैं तो नमाज़ें पढ़ता रहा, तो मैं जा नहीं सका हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं कल चला जाऊँगा। कल दूसरे दिन जाने की तैयारी की तो क्या देखता है कि कुछ लोग ज़िक्र अज़कार में लगे हुए रास्ते में, तो उनके साथ बैठ गया। वो दिन सारा गुजर गया ज़िक्र अज़कार में, तो वो फिर ना गया। जब तीसरे दिन चढ़ा तो वो वज़ीर जो बादशाह की बेगम के साथ सोया हुआ था, उसने कहा यार ये तो 2-3 दिन हो गए, वो तो वापस ही ना मुड़ा यार, मैं पता था करूँ जाके उसके पीछे जाके कि उसका काम हो गया होगा जो बादशाह ने हुक्म दिया, हमारी जान छुट गई, हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम नहीं लगेगा। वो जब वहाँ पर गया, जो कोल्लू वाले को जो हदायत की हुई थी कि जो आएगा वही होगा, उसको अपने कोल्लू के अंदर उसका कीमा बना देना। वो जब गया घोड़े से उतर के, उसने कहा यही है। उसने पकड़ के कोल्लू के अंदर डाला, उसका कीमा बना दिया। उसने कहा यार वो भी नहीं मुड़ा यार। खैर बादशाह ने क्या किया, बादशाह ने खैर अभी ये बातें हो ही रही हैं, तो उसकी बीवी के कान खड़े हुए कि यार कहीं ऐसा ना हो मामला गड़बड़ हो जाए तो पूरी दुनिया को पता चल जाए। तो वो घोड़े पे चढ़ के गई वहाँ पर। तो वो कोल्लू वाले ने यही समझा कि यार ये औरत जो भेजी है ये बादशाह ने भेजी, बादशाह बात खुद जो करके गया था, तो हो रहा हो तो यही होगी। उसने पकड़ा उसको कोल्लू के अंदर, दोनों का काम कर दिया। जब कर दिया तो बादशाह जब तीसरी दफ़ा गया तो बादशाह के रास्ते में वो भी वापस आ रहा, तो बादशाह कहता कि यार ये क्या हुआ। कोल्लू वाले को कहता तूने मेरे कितने काबिल वज़ीर को और एक मेरी जो बीवी थी उसको ये तूने क्या किया, तुम दोनों के इसका वो तो कीमा बना दिया तुमने। उसने कहा आपने भेजा था, आपने तो भेजा था। तो तब जाके वो लड़का बोला कि बादशाह सलामत, मेरे तो मुझे ये हदायतें की थे कि जब भी नमाज का टाइम हो जाए तो सारे काम छोड़ छाड़ के नमाज को पढ़ना, तो जब कोई जिक्र की महफिलें लगी हुई हों तो उसमें बैठना। तो मैं दूसरे दिन उसमें जा बैठा सारा दिन। तीसरे दिन जब मैं गया पहुंचा तो मैं देखा तो मेरे से पहले घोड़ा खड़ा हुआ था, तो वो तो कोल्लू वाले ने उसका काम कर दिया, तो मैं पीछे छुप के बैठ गया। तो अभी थोड़ी देर गुजरी थी तो आपकी वाइफ वहाँ पर पहुँची, तो मैंने देखा तो उसको भी कोल्लू में डाल के उसका भी काम कर दिया। तो मैं आपके पास चला, देखो मैंने उनकी बात का राज रखा, मैंने ज़बान नहीं खोली, तो मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसा इंसाफ किया। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जो लोग भी हक़ पे होते हैं और हक़ की बात करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद उनके साथ ज़रूर आती है। ये वाक़या मैंने आज पढ़ा एक जगह पे, तो मैंने सोचा मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ। अल्लाह पाक का मैंने नेकियां करने की, नेकियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।